I'm just starting recording. Hanji, Kamleet, I think we have started the session. Now it's all yours. Okay, चंगा फिर मैं शुरू करता गौड़ी ग्वारेरे एहनिश एक नाम जो जागे केतक सिद्ध भय लिव लागे रहा सादिक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कलप कलप तत्तारे जो हर हरे सो होए न आना कह कबीर राम नाम पछाना। एक लफ्ज सिद्ध आया है रहाओ दी तुक के और एक दूसरा लफ्ज सिद्ध आया है इस अगली तुक दे विच। इन्हां दोनों दे विच फर्क है। सिद्ध जिहड़ा पहले तुक दे विच आया हैगा वो हैगा कि वो अपने जीवन कामयाब कर गए, उन्हां दे जीवन दे नाल संबंधित है। जिहड़ा दूसरा सिद्ध है दूसरी तुक दा वो सिद्ध जोगी जो सन उन्हां नाल संबंधित है। चलो शुरू करिए। गौड़ी ग्वारेरी एहनिश एक नाम जो जागे केतक सिद्ध भय लिव लागे। एहनिश दिन रात हर दम पल पल एक नाम जो जागे जो जीव नाम अनुसारी जीव एक अकाल पुरख के नाम के नाम सामने रख के अपना जीवन बतीत करते हैं, अपने जीवन जीते हैं। वो पूरी तरह जागृत हो गए हैं कि अकाल पुरख ही सब कुछ है। केतक सिद्ध भय लिव लागे ये जीवन चाल चलते हुए ओहो केतक सिद्ध भय कितने ऐसे लोग सन जो अपने जीवन को कामयाब कर गए भय लिव लागे क्योंकि उन्होंने अपनी सोच जो सी उस अकाल पुरख दे विच जोड़ी सी, अपना जो जीवन सी वो नाम अनुसारी होके बताते सन। कर्म कांडा च नहीं सी पैंदे, कोई होर कुछ नहीं सी करते, उन्हां वास्ते जीवन की जात सी नाम अनुसारी होके जीवन जीना, अकाल पुरख की याद च लिव लाई रखनी रहा। सादिक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कलप तस्तारे। सादिक सिद्ध अगली तुक दे विच जिथे पहली तुक दे रहाव की तुक ते आया है कि वो सारे जीव जो नाम अनुसारी सन। दूसरी तुक ते आया जो कर्म कांडा च चल रहे हैं। सिद्ध जो इस दो का मेंशन अपने उन्होंने बयान किया है। सिद्ध जो जोगी सन ते जो ऋषि मुनि सन जो जंगलों च जाके अपना जीवन बिताते सन। साधक सिद्ध सगल मुनहारे ऐसे जो साधक सिद्ध सन अपने योग साधना विच यकीन रखने वाले, हिमालय पर्वत के कुंदरां ते जाके बैठ के योग साधना करने वाले अते मुनि ऋषि मुनि जो अपने दुनियावी दुनिया नूं छड्ड के जंगलां च जा रहे हैं जी। बस वो उसे चीज च रह गए। अकाल पुरख का उन्होंने किसी भी चेता नहीं सी तो उन्होंने अपनी जिंदगी इस कर्मकांड दे विच ही बर्बाद कर ली। एक नाम कलप तरतारे वो इस चीज नूं भुल गए कि अकाल पुरख का नाम ही कलप है, कलप रुख है, कलप रुख के बराबर है या उस तो भी कलप रुख ही है क्योंकि उसके नाम का ही सारिया मनोकामना पूरी हो जाती। कल्प रुख ये 5 तरह के रुख मन्ने गए हैं पर ये जो कल्प रुख है ये इंद्र के नंदन बाग दे विच इंद्रपुरी दे विच है और कामना ये की जाती है जो इसके थले बैठ के कामना कोई करता है वो पूरी हो जाती है।
ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਲਪ ਤਰਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਪ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲਪ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਰ ਹਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਨ ਆਨਾ, ਜੋ ਜੀਵ ਜੋ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵ ਜੀਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਹਰ ਹਰੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਹੋਏ ਨ ਆਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਭਟਕਣਾ ਚ ਪੈਂਦੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਛਾਣਾ, ਹੈ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਪਾ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। Complete हो गया जी पानी साहब? हाँ जी, Have you finished? हाँ जी, खत्म। Okay, thank you very much जी, thank you very much. Let me just before we start familiarize everybody with the format. ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ we open it to discussion, open for discussion, and I hope that everybody will participate. Keeping in mind, of course, that we avoid repetition and we stick, to making just the relevant point and that sort of thing, and move on. And also, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ you can unmute yourself, then subsequently mute, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ then in the end I will give a brief summary. Then we'll open it for the final word of ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ learned members ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ for the first time. Before we formally start, I think I'll just request Paul ji just to say a few words so that as we get to know Paul ji a little bit better. Paul ji, just familiarize us with your background very briefly. सतभजन जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे मेंबर्स ने आप सारे दास बहुत अच्छी तरह फतेह बुलाना थे, बहुत खुशी हुई है। It's a pleasure that I have today to come and join you and be with you in this Sat Sangat, and hopefully I look forward to joining you for many more sessions. It's about 3:30 in the morning, Amrit Vela, so it's a beautiful time for me to Sachana Vadiyai Vichar, to sit and do beautiful Vichar of Sri Guru Granth Sahib Ji, and hopefully I can learn as much as I can from all of you. And hopefully je shabadi vichar karte karte, if our lives can become a better life in every way, I think that is the whole objective of human life itself. So I would like to thank, of course, Mataji, who gave me the Zoom link today, because kende ne na koi jan harsyo deve jor charan ko bako shubh rasna dije pranakor. So Mata Rajinder Kaur ji da bahut bahut ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। And ਹਾਂਜੀ, so I look forward to learning and a little bit about my background. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ, basically wherever even the elders from India came to do a lot of kathas, my duties were always to sit there, take lots of notes, and then translate that same things into English. So us karan ate, of course, mere mata pita ji ne bhi bachpan to paath kirtan sangat de naal jodiya si, so that helped me to quite understand and learn more about Sikhi. And I think there is never going to be an end, because we are Sikhs. It's going to be a lifelong journey that we need to look within the pure Dade da Khol Ditha Khazon Khazana.
This is a treasure chest of lots of wisdoms in the Sri Guru Granth Sahib Ji. So I thank you for giving me this opportunity to share. I would love to see your good formats and learn from there. And if I can add something of value to today's Shabbat discussions, I would be more than honored to share. Thank you once again, Ji. Pulchuk di maafi, sama dein da bahut ਧੰਨਵਾਦ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ. Okay. Thank you, Jipal ji. Okay, now I think ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸੋਹਣਾ ਨੇ, it's open for discussion. Anybody, Derek, Anji, Gurmeet? Unmute ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ. You need to unmute. तो ਭਾਜੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਆ ਗਈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ। is this just particular to ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? I think it does occur here and there. Yeah, but as you say, normally it's not the norm. Usually it's there's the second or the third verse. Okay. ਹਾਂਜੀ। Anything else? Anybody else who wants to join? Jagdish Singh ji. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ ਮੇਬੀ ਦਾ ਬਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕ ਨਾਮ ਕਲਪ ਤਰ ਧਾਰੇ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਲਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। That's just a minor question that I have ਜੀ in this ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay ਜੀ, I think it's ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਖਰੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਜਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਰੀਅਲੀ, yeah. So in other words, clip up here means a form of tree. It is, yes. It's the name of this mythological tree, yeah. अच्छा जी, yeah, बिल्कुल. Thank you जी। Anything else? Anybody? Okay, so the whole questions there again. So what I will do is I will give you a brief summary of it. And then we'll proceed again to Sardar Kulwant Singh Ji, Dipal ji. Okay, Gauri Goreri, Ahnis ek naam jo jage, etak siddh pae, live lage. Rahao, sadhak siddh sagal, pan wale mon pad dinde gaya, par lafz mon hai nahi, jo usi jane sambodhan taraf daste hain, pe kise khas tarah de jogi ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਨੀ ਹੈਗੇ ਆ। So I would really, for the sake of making it clear to everybody, I'll pronounce it as Sagal Muni. So Sadhak Siddh Sagal Muni Hare ek naam, मैं इत्थे कलिप्तर लिखिया हैगा क्योंकि कई अपने पोथियां विच इस तरह कलिप्तर लिखिया हैगा। एक नाम कलिप्तर तारे, जो हरे हरे सो होए ना आना। मैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਂ ਨੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਨੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਹਰੇ ਹਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਨਾ ਆਨਾ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So that's just the grammar aspect.
ਸੋ ਰਹਾਉ ਦੇ ਤੁਕ ਕਿ ਵੀ ਅਹਨਿਸ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸ ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ blinds are coming down, so just ignore the background little noise. It will stop in a minute. Okay, so ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਸ ਹੈਗਾ ਰਾਤ। ਅਹਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਣੀ ਕਿ all the time, literally. ਅਹਨਿਸ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਉਸ ਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਕੇਚਕ ਸਿੱਧ ਪਏ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਸੁਚਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਜਾਗੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜੋ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ, ਕਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮੁਨੀ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧਕ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਾਧਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸਿੱਧ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਰੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵਤਾ ਪਾਉਣੀ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਪ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਚਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਤਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਫਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਸਿਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਲਿਪਤ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿਪਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵਜੋਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਰ ਜਾਂ ਹਰੀ ਹਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਨਾ ਆਨਾ। ਆਨਾ ਮੀਨਸ ਆਨ, ਹੋਰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜੋ ਹਰੀ ਹਰੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਫ ਸੁਖਣਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਹਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਹਰੀ ਹਰੇ
ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹੋਏ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀਆਂ ਲੋਕੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। So that's the process, basically speaking. Okay, so ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਰੀਫਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ try to clarify few points, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, do please point out, then we'll have a few moments to exchange, and then we'll ask in the end ਆਪਣੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। Okay ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, any queries from what I've just said? Okay, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ Paul ji, would you want to, I don't want to put you on the spot, feel free. So if you want to sort of add something, do please go ahead. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ we normally ask ਆਪਣੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ to give his words of wisdom in the end. Satvachaji, I'll just try and see some of the other lessons that I think I've learned from this beautiful Shabad, because I think it's focusing on something called Anis Ek Naam Jo Jage. Day and night we need to actually connect with that Naam. That is how we become perfect persons. So jithe pehle tusi said that two definitions de chuke ho, different lines de vich. So I think here is talking about becoming a perfect person, the perfection that we seek in our lives. And in this Shabad, there are lots of practical benefits. I think there are also spiritual benefits. I'll just take a few minutes to see some of the key points that came into my mind. The first one was Ek Naam, and by focusing on the Ek Naam, I think it brings about stillness, brings about a lot of peace, shanti sade man de vich aa jandi hai. Athe sukh mukh ujjala ikko naam te aaye jiyo. That's a beautiful Shabad from Bani that says, as we meditate on that Ek Naam, it will bring us this radiance, a bright lit face, and brings about peace into our life. That's the first point that I think I understand from this Shabad. The second thing is, I think it helps us to overcome a lot of our obstacles in our lives. Once we connect with Vaheguruji, it will give us that empowerment to have the face, to face, you can say, the difficulties and overcome the difficulties, maybe with grace. Kyunki Gurbani de vich sanu kende ne quote begin, hire khin mahe har har katha sad sang sunahe. As we come to this society of the Sad Sangat, the holy people like we are sitting in today, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ it's going to bring about that rejuvenation, that revitalization, that rebirth that we are looking for, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ backslide ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. We always tend to be stuck with the Maya and we break away from the Ek Naam. So the third thing that I learned from this Shabad, I think, is that the Ek Naam, it's like a guiding light that's going to help give us clarity, that's going to give us focus, and maybe that's how we're going to navigate the life's complexities with lots of clarity. And coming back to Sad Sangat again, Sat Sangat kaisi ja rahi hai? How do I know that it's a society of saints jithe eko naam vakhani hai? You see, it's come back to that Ek Naam again, where you chant and you pray, you use the
एक नाम, and Guruji says eko naam hukum hai nanak satgur diya bujaye jiyo. And this understanding I think will only come ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, and once we connect with the Sri Guru Granth Sahib Ji, I think we will learn the next part about a very good number 4, I can say, the strengthened relationship with Vaheguru Ji, to bring about compassion within us, to bring about understanding within us, to have a healthier, you can say, relationship on a spiritual level with Vaheguru Ji. Kyunki Nanak eko naam varte man antar gur prasadi pavadaya. It's only with the grace of my Guruji, when I have the Gur Prasad, then I will be able to maybe look within my mind, to go deep within. Bande khoj dil har roz. Every day maybe we need to look within. And when we have the Gur Prasadi Pavadaya, when we receive the grace of the Guruji, then I think we will have the biggest gift through the Ek Naam. And the number 5th message that I get from this Sabbath is about gratitude. It's about contentment, that as we focus on the Naam, the Vahguruji's Ek Naam, it will cultivate a sense of gratitude, contentment, and it will enrich our lives. Because Guruji, aap kehte na eko naam chete vicho param chukaye. All my doubts are now cast aside. I have now, no more, you can say, confusions of the world. Param sare dur ho jange. Kadon jado eko naam chete. As I remember that beautiful name of God, Vahguruji, these to me are the 5 practical benefits. And on some spiritual level, jada time na lava, basically I think God realization will come. The path towards oneness with God, merging our individual, you can say, consciousness with the divine. Because Guruji bhi sanu hamesha ki keh rahe ne, pajman mere eko naam. Make sure, Palji, at all times you are stuck with the world. Why don't you meditate on the name of the Lord? Because if there's going to be anything that's going to be useful to your soul, it's that Ek Naam. Why? Because point number 7 says it will help me to break away from the illusions of the world. I will transcend the limitations of my ego, of my, you can say, the worldly attachments, the more. Because once we become the worshipper of that one Lord's name, I think Guruji will show us a beautiful wonder. Ek naam ko thiyo pujari, moko achraj gure dikhayo. Guruji has shown me this miracle in my life. Once I cut away, kaat jevari kyo dasaro santan thelayo. Once I cut away from the world, the more, the kam, krodh, love, moh, hankar, I become the slave of Vahguruji. I work for Vahguruji. And as I work for the saints and the saintly people, God, Vahguruji, shows me this beautiful, beautiful illusion of the world to be shattered and become one with Lord. The point number 9 यही हैगा कि spiritual bliss अंदर इतना आनंद आ जाएगा. The Shabad emphasizes that one naam is going to help us with this. क्योंकि बख्शिश वजो मिल एक नाम. I've received the one naam as a bounty, as a blessing. I think ek naam bare bahut kuch gyan milta hai. Sukh sehaj anand bishram. Now I dwell in peace, poise and bliss as I chant the name of the Lord, because ultimate spiritual bliss has come. And the last 2 points, and fir main khima da jachako manga, that liberation from the cycle of these births and deaths will be gone, because it will help us to break away from this charasi. And Guruji says, Kirat, Surat, Mukat iknaye. Nai, praise, beauty and liberation, mukti mil jandi hai. Ik nai, ik Vahguruji de naam nu jap ke te akhir de vich, living in divine harmony, ik naam de naal jud ke. I think it will lead us towards this beautiful divine harmony. Because Guruji kehte ne na, yaya janam na aave so ek naam le mane parau. As we weave the one name of Vahguruji into our hearts, of that God, Lord Vahguruji, then ek naam le mane parau. By weaving this name, yaya janam na aave so, we'll never have to take birth again, never have to come back into this world, and we will be the happiest in such kind with Vahguruji. Pul chuk di maafi, sama dein da bahut dhanwad. Vahguruji ka khalsa, Vahguruji ki fateh ji. Thank you, Jaypal ji. Anji Kulwant Singh ji.
ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। I'll take the time at that time। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਜੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ। ਗੌੜੀ ਵੀ ਸੋਰਠ ਵੀ ਰੇ ਜੀਨ ਨਿਲਜ लाज तो है नाही हर तज कत काहू के जाही रहा जा को ठाकर ऊंचा हुई सोजन पर कर जात न सोही सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हजूर कवला चरण शरण है जाके कह जन का नाही करता के सबको कहे जास की बाता सो समरथ निजपत है दाता कह कबीर पूरन जग सोई जाके हृदय अवर न कोई गौड़ी भी सोरठ भी। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਗਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸੋਰਠ ਰਾਗਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਰੇ ਜੀਨ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਹੀ, ਲਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਹੀ ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦਾ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਰੇ ਜੀਨ ਨਿਲਜ, ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜੀਵ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਵ ਸਮਝ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਕਬਰਪੂਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੀਵ, ਇਸ ਨਿਰਲਜ ਜੀਵ ਸਮਝ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਜੂਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਹ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਰਤਾ ਕੋ ਤਥਾ ਕੇ। ਕਵਲਾ ਚਰਨ, ਕਵਲਾ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ, ਮਾਇਆ
ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਰਤਾ ਕੇ, ਕਹੋ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਰਤਾ ਕੇ। सॉरी मेरी समझ नहीं आ रहा। कहो जन का नाही करता के। सच्चे अपना साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे। ये हाँ जी। ट्रांसलेशन है जी। सब को कहे जास की बाता है जीव समझ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਸਮਰੱਥ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੀਵ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। thank you, Ji. Thank you, Jihan. Now it's open for discussion. Okay. So please come forward with your queries, comments. Just unmute yourself. Andy. Anybody? So nobody has any questions. Any comments? Nobody had comments either. Okay, then I'll do a brief summary and then move. Okay, Gauri bhi, Surat bhi. Re ji nilaj, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਪਾਈ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਿਲਜ, ਹੁਣ ਨਿਲਜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏਦਾਂ ਅਧਿਕ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ, ਲਾਜ ਤੋਹਿ ਨਾਹੀ, ਹਰਿ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਚਾਹੀ। ਰਹਾਓ। ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕੁਰ, ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਠਾਕਰ ਕਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ। ਸੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਰ ਦੂਰ। ਕਮਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ, ਕਹੋ ਜਨ ਕਾਕ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤਾਕੇ। So it's a question. ਕਹੋ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤਾਕੇ। ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਜਾਸ ਕੀ ਬਾਤਾ, ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਨਿਜ ਪਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਜ ਪਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤ ਕੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਨਿਜ ਪਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ
ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰੇ ਜੀ ਨਿਲੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਹੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜੀਵ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਜ ਤੋਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕਿ ਜਾਈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ। ਰਹਾਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਜਨ ਲਈ ਸੋ ਜਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈਗਾ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਕਿਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ, ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ, ਕਵਲਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਿਥੋਲੋਜੀਕਲ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈਗੀ ਦੇਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕੌਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਜਨ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਤਾਂ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਜਾਸ ਕੀ ਬਾਤਾ, ਵੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਨਿਜ ਪਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਦਾਤਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, ਇਸ ਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਕਾਈ ਰਹਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮਗਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਰੱਖੀਏ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਨਤ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। Okay, so that's just a brief summary, at least making sure that the main points are covered. So again, I think ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਹਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ we're happy to tackle that ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ as usual we'll go to our learned colleagues. ਮੈਂ ਨਾ again ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤੋਖ, did you listen to ਆਪਣੇ Swaranjit's and my sort of ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ join ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਪ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। Oh dear. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ- ਓਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਰਬ ਭਰਪੂਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਆਈ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਨਾਮ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ। Thank you ਜੀ। Paul ਜੀ, would you like to say something? Thank you ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ I think it was already very in depth, very beautiful, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ reduced anxieties in our lives, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ letting go of the dependence on the external world, then ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ। When we find that inner peace, that inner security, that absence of shame, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਲੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। It's a very the word shameless being, and to be called a shameless being, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਈਗੋ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, don't you feel ashamed, Pal ji, that you're looking at the outside for the support when ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ? So I think number 2 is to focus on the connection with the divine, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ strengthen ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਨ ਮੀਨਿੰਗ। ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, the Lord is the greatest, why do I need to turn to anyone else? And number 3 ਮੈਨੂੰ ਲੈਸਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ, gratitude ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। We will understand he is there within everyone. In the next line ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ contentment ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ that even Maya, ਉਹ ਵੀ is at the feet of God, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। So ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So once we go to within ourselves, and then the inner contentment will not make us go Maya Karanta, we Murak Loga Jan, going after Maya outside and looking for love and happiness outside. And the Achilles 5th line that tells me about purposeless living, कि जे असी वाहिगुरु जी दे नाल align कर लांगे, direction life विच मिल जाएगी। Number 6, surrender to the divine आ जाएगा spiritual तौर ते। Number 7, साडी ego shed break हो जाएगी, detachment from the worldly desires दे कारण। Number 8, कि constant divine presence ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ recognize ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ solace ਤੇ guidance ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। The divine abundance, the manifestation of Vahiਗੁਰੂ Ji's blessings everywhere that we will start to see around us. And number 10, it will lead us to perfect union, merging with the Lord, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ we have a lost feeling, some of the troubles that we face in today's life. So that will be helped by looking at line number 1. Number 2, loneliness will go as we study the second pankti of the Shabad. And if you look at the third pankti, I think we will
overcome dissatisfactions in our life, we will find fulfillment, and that fulfillment is not in the external pursuits, but to look within. And if you look at line number 4, our fear of lack, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, that chinta will all go, because we will have that assurance Vaheguru Ji is there for us. And number 5, the lack of purpose that we have will be answered towards the last part of the Shabad. So maybe ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ 2 ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨੰਬਰ 3 ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਨ 3 ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ line 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ serve others selflessly ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ, stress reduction, improved relationships with Vaheguru Ji, enhanced gratitude, a meaningful life, and we will have the inner strength to surrender to the divine power of Vaheguru Ji. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਈ, let us not look for any other support, because ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, we will become that perfect being when we only rely on the support of Vaheguru Ji. ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Thank you, Paul Ji. Nikulwant Singh Ji, for your final words of wisdom. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਣਾ all in the other talks also, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, but I think meditation ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ multifold ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ that big command in the Sri Guru Granth Sahib ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਪ, I think it's a command, it's an instruction, it's a direction that says jap। ਪਾਲ ਜੀ ਤੂੰ meditate ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ if you jap, what will happen is ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, you know, we go back to the first ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। As we meditate on the name of the Lord, I think it is a little bit of a masakkat, a hard work, but you know what? We will go back with radiance. So meditation, mere vaste, I think it's a very broad message from Guruji, because sab tyave tudd ji har sache sirjanhara, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ similar words ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨਾ ਕਰਨਾ, contemplation ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ, all my pain, sorrow, suffering will disappear the moment I meditate, क्योंकि हर त्यावे तुद जी से जन जुग में सुखवासी। So everyone desires to have peace. So हर रोज भाਵੇਂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ, 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਭੀਏ, ਜਾਂ 8 ਪਹਿਰ ਸਲਾਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੂੰ, 24 hours a day, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। That's the wrath of a Sikh, isn't it? ਗੁਰਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਰ ਰਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। If I call myself the Sikh of the Guru, but with every breath in and out I do not remember Vaheguru Ji, then se mukat pejin harte aya ji, din tuti jam ki fasi, I'll never break away from that noose of death unless I can actually connect with Vaheguru Ji। क्योंकि गुरु जी आप कहते ने जिन निरपौ जिन हर निरपौ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਡੂੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ what is meditation। But meditation, I think, is connecting where all our fears will go away. When all fears go away, nirpo, nirvair avastha will come, that the entire beautiful being of perfection will come। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਨਿਰਪੋ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਪੋ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ
sab gawasi nirpo jape sagal po mite. Isn't that? So towards the end, मैं answer यही कहूँगा, let us meditate, meaning let us connect with Lord Vaheguru Ji, whether by the use of the mantra Satnam Vaheguru Ji, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, राम राम बोल, राम राम त्यागो मन के सगल काम. जिस बोलत मुख पवित्र होए, the mouth becomes beautifully pure, you can say. So meditation can be silent meditation. Meditation can be focusing on that, many different ways of focusing, like other faiths believe in putting a candle or one other picture in front of themselves. But Guruji says you don't need to even do that. Let's just close our eyes. Let's take a deep breath. Let's shankri mar hath jod ke site baith ke us Vaheguru Ji nu yaad karange na, fir se tan jin harte aya ji jan nanak til bal jasi. Guruji says, oh my God, I'm a sacrifice to those people because, oh Lord, everybody should meditate. Sab teri, tu sabne tyaya. Thank you, Ji. Thank you, Ji. Bhagwan Singh Ji, has he resolved the issue? Would you still like him to expand a bit further down? I think there may be some internet problem. I think Bhagwan Singh is not responding. ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਬ Okay. Jagdish Singh Ji. Anji, so sorry, Chida. I've been listening to the Palji and he has made a very good comments in terms of meditation and all that. But I would still like to ask him, okay, and Palji, you said that meditation can be closing your eyes, closing your mind, focusing, contemplating. Now, that is an individual thing, I believe. Is that what you mean to say? Do you need to recite a shabad? You take any shabad, saying, maybe even saying Vaheguru, Vaheguru Ji, or one of the shabads that may be of interest to you. Do you, in meditation, have you got to sit on your own, sit in a sangat, sit with number of people, everybody closing their eyes, or like in some religion they do chanting? What is your opinion on meditation as an individual or as a congregation? Thank you, Ji, for a beautiful question. With my little knowledge, I would say Pai Prapat Manuk de Huria. If you look at that line, Gobind Milan ki e teri bariya, avar kaaj tere kite na kaam mil saad sangat paj keval naam. Je asi o pehliyan char pankte dekh lange. You know all the shabads by heart, I'm sure. It says, meet in the holy congregation, meditate, vibrate on the jewel of the naam. Kyun? Kyunki when I sit alone, especially for beginners, I may be wavering. I may be having a lot of mental stress today at work or at school or at play. So all the distractions of the world are going to be difficult in allowing me to whether sit quietly, whether with my closed eyes, or just maybe forget about closing the eyes. Let me not give you a misrepresentation that you must sit and close your eyes. Maybe we can go for a nature walk. Asi je nature de vich vi javange. Once we connect to that beauty of the world, beauty of the nature, we will say, wow, Vaheguru Ji, you have created such a beautiful nature. That basic place doesn't matter whether you sit in a place or you're walking and doing that meditation, or maybe even while you're having a jog. Ajkal young bache gaane sunte ne, they're listening to all the hip hops and all the bhangra beats and all that. Why can't I listen to the kirtan as I jog? Because with every step, charan chalo, mare gobind, that's another kind of meditation. So I want to clarify here. Number one, it's not only closing the eyes. That closing of the eyes will cut away the 70% of distractions of the world. But no, a day will come when we can meditate with our eyes open while we are doing anything. Haath, paun, kar kaam, sab cheet niranjan rakh. We will have that connection, that meditation at all times, because such mile santokhya har jap eke paaye. We will find contentment, we will find happiness, we will find joy, not only through whether we close our eyes or whether we are opening our eyes
or whether we are doing everything, but meditation, both in the Sad Sangat, because coming here, I get inspirations by looking around and saying, wow, I am so distracted today. मैं तो बिल्कुल नहीं ध्यान लगा सकता, पर देखो मेरे आले दुआले, look at the Sad Sangat. Everyone is in a higher state of spirituality. I am learning so much from them. And as I japa with them, whether I do that verbal meditation or on a mantra, I'm trying to answer your question in one go. Basically, har japo pe aa raha. Gurmat le har bol. Bol is to, with my mouth, I jap. Or even silently. I mean, even if I don't repeat a particular mantra, as you said, Vaheguruji or Satnam or anything, it is okay. Because within my mind, that is where the connection is important. The akhir de vich main yahi kahanਗਾ, if we actually connect, if we actually meditate, bikha bikar dusht kirha kirkha kare in taj atma hoye tyai. Guruji says, when you go within yourself, you will weed out the evilness, the wickedness, and the corruptions of the world, and let your soul meditate. It is all about the connection of our Atma with the Param Atma. The way we do it, the tools of meditation, and the methodologies and the strategies we use are not important. What is important is to ask for Guru Prasad, the grace of Vaheguruji, ki hun je assi ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, let us do it in such a way that it is pleasing to your heart. Khasam ki nadar is the grace. Dilah pasinde jinni kar ek tyaya. When we meditate on that one Lord, in any way you can do it, it is about the connection. Thank you for giving me the opportunity to share. Full chukri maafi ji. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ji. One Singh Ji, are you able to join us? Oh, yes. नहीं डॉक्टर साहब जी, मैं तो I just prompted him to come with the very crucial point ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੰਜਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਿਵ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਨਾ ਜਗ ਰੋਗ ਵਿਆਪਿਆ, ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਏ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੋ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ, ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਖੇਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ, ਅਲੋਨ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਈ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪਾਟਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਸੀਂਦਾ ਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਈ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਗਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਭਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੂ ਐਮ ਆਈ। ਜਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਵ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਨਾਮ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੱਖ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 2-3 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੜਕਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੋਨ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਅਲੋਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲੋਨ ਕਾਹਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਤਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਫਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਔਰ ਨਿਵਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਭੰਗਮ ਸਾਧਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, It's worth looking at that shabad as well. Okay, so I think we'll move on to the next shabad. But then I think जितना भी अपने को time बाकी रह जाएगा ना फिर, then we will devote that to नाम जपना, जो I think is at the root of it all. Thank you. Swanjit Singh ji, over to you. ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੋ पूछ पिता को कांको, कौन मरै को दे संतापो,
हर ठग जग को ठगोरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। रहा कौन को पुरख कौन को नारी, यह तत् ले शरीर विचारी। कह कबीर ठग स्यों मन मान्या, गई ठगोरी ठग पहचान्या। हर ठग जग को ठगोरी लाई, रहाऊ जी चुप है। हर ठग जग को ठगोरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। हर ठग उस प्रभु ठग ने, जो सब तो बड़ा ठग है, उसने इस जग नू जिथे कई तरह ਦੀਆਂ ਠਗੋਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਠਗੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਗ ਕੋ ਠਗੋਰੀ, ਜਗ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀ ਠਗੋਰੀ ਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਵਿयोग कैसे जियो मेरी माई। पर जो इस तो बाहर चलते हैं वो बदलाव कर उठते हैं। हर के वियोग उसके बिछड़ तो बिना, उस तो बिछड़ के, हे मेरी माँ मैं किस तरह जिया, उस तो बगैर तो मैं एक सेकंड भी जी नहीं सकता। कौन को पूत पिता को कां को, कौन किसी का कोई पुत्र है, कौन किसी का कोई पिता है। कौन को मरे को दे संतापो, जब कोई मर जाता, इन्हां चों कोई पिता पुत्र चों कोई मर जाता है तो किसनूं मगर संताप हुंदा है, किसनूं दुख तकलीफ हुंदी है, कौन दुख विच तड़फ उठदा है। कौन को पूत पिता को काको, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। पिछले संजोगां दा हिसाब किताब है। संजोगां दे नाल इस जगत विच जीव आ इकट्ठे हुंदे हन और वियोग दे विच मौत उन्होंने अगे पिछे कर देती है। और जे मौत तो बाद जो कुछ होंदा है उहदे नाल किसनूं कोई संताप हो सकता है। ये तो सिर्फ संजोग विजोग की गल सी। कौन को पुरख कौन को नारी, कौन किसका कोई पति है, कौन किसकी कोई पत्नी है। यह तत्त लियो शरीर विचारी, हे जीव इस असलियत नूं इस वेले ऐसे शरीर ऐसे वेले जो तू विचर रहा है इस जगत दे विच समझण की कोशिश कर कि अकाल पुरख की खेल खेल रहा है। संजोग जोग का जो खेल चल रहा है की खेल चल रहा है। कह कबीर ठग से मन मानिया। भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि जिसका मन उस अकाल पुरख ठग दे नाल एकमिक हो गया, मन मानिया ठग से मन मानिया, उसका मन एकमिक हो गया। उसके लिए मोह की जो ठगोरी उसने लगाई हुई है वो अगे पिछे हो जाती है तो उस ठग उस अकाल पुरख को पहचान लिया जाता है कि ये सारा कुछ अकाल पुरख ही कर रहा है। मेरी समझ से कुछ आया है। Thank you जी, thank you अपने Swarnjit Singh जी। Okay जी, now it's open for discussion again. I'm sure that you've all come prepared to some extent क्योंकि तुहानू सारे ने पता कि किहड़े शब्द करने हैं। So I'm sure that you'll have some questions, some comments to make. So do come forward. हाँ जी, it's open for discussion. ये ना मेरे bit surprised पे तुसी सारे बड़े चुपचाप बैठे हैं। जगदीश सिंह जी। हाँ जी जी, ये तो आपने जी मैं वीर जी दी तो कथा सुनी। आई थिंक what I got out of this shabad is it can be a change of life for individuals up here,
ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਣ ਕੋ ਪੂਤ ਕਾ ਕੌਣ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕਤ ਸੀਗੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਕੋ ਬਾਪੋ ਦਾ is this a change of life form for individuals? Is it something else for me? That's all I would like to know. Okay. I don't know whether I made myself very clear on that thing. Have another go. Have another go. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? Yeah, what I was trying to say is the whole meaning of the Shabad, I think, is in the family, if somebody passes away, does it mean that other people suffer, or do they continue with Vaheguru Simran and all that? Okay, we'll try and answer that. Yep. Anji Gurmeet. Unmute ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ. You need to unmute. Yeah, just carrying on with the question with Jagjit ji has asked, कौन को पूत पिता को काको, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਕੋ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਕੀ ਨਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। I think that's made it a bit more clear. Yeah, thank you. Yes, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੱਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਅਸ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਠੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੀ ਠੱਗ ਜਗ ਕੋ ਠਗੋਰੀ ਲਾਈ, ਹਰੀ ਠੱਗ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਠੱਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। Okay, thank you. Any other questions before I summarize and ask our wise threesome? Okay, I think looks like ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਕੋ ਪੂਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਸੇਮ ਸਿਰਲੇਖ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੌੜੀ ਵੀ ਤੇ ਸੋਰਠ ਵੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ ਟੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸੰਗ ਆਈਦਰ ਇਨ ਗੌੜੀ or in Sorat Rag. So, kaun ko poot pita ko kaan ko? So it's the question. Kaun mare ko de santapo? Hari thag jag ko thagori lai, har ke biyog kaise jiyo meri mai? Rahao. Kaun ko purkh kaun ki nari? Ea tat leo srir bichari. कह कबीर ठग स्यो मन मान्या, गई ठगौरी ठग पहचान्या। सो आई थिंक ना कि आई मीन मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਮੜ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਲੋਟ ਆਫ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਚ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਈ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। Okay, so how ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਠੱਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨੇ ਉਲਝਣ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਮ ਥਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹਦੀ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਠਗੌਰੀ ਹੈਗੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ। ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਕੈਸੀ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਠੱਗ ਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਠੱਗ ਦਮ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਟ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਹਰੀ ਠੱਗ ਜਗ ਕਉ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥਿਕ ਮੋਹ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰੀ ਠੱਗ ਜਗ ਕਉ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿ ਕੇ ਵਿਯੋਗ ਕੈਸੇ ਜਿਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਵਿਯੋਗ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਉੱਚੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਈ ਹੈ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਗਰੇ ਪਰਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿ ਕੇ ਵਿਯੋਗ ਕੈਸੇ ਜਿਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਗਤ ਕੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਜੋਗਾਂ ਵਿਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਪੇਜ 700 ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਮਿਲ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੈ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਮੀਤ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਲ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਾ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਂ ਕੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਮਰੈ ਕੋ ਦੇ ਸੰਤਾਪੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਲੇਸ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੋਬਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਾ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਰਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਦੇ ਖੇਲ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਆ
ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਪੁਰਖ ਕੌਣ ਕੀ ਨਾਰੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਖਸਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ that's the reality ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆ ਤਤ ਲਿਓ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਕੋ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਂਕੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਤ ਲਿਓ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਠੱਗ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਕੀਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਈ ਠਗੌਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠਗੌਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਠੱਗ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਠੱਗ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਠਗੌਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਸ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਫਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈਵ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈਵ ਸਕਸੀਡਡ ਬਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਦ 3 ਟੂ ਡਿਵੋਟ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲ ਜੀ Thank you ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I think ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ it is talking about just unveiling the illusions of the world Maya is playing a lot of tricks on us ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ how can we become truthful how can we break away from the illusions of the world I think it's all about unmasking the illusions ਤਾਂ ਠੱਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ because thugs always use illusions to distract us and take us away and suddenly they rob us so here God is being portrayed as a thug because it's our duty to unmask the illusion like in the last line Bhagat Kabir ji has done and Japji Sahib says it very well hukam razai chalana nanak likhya naal once we recognize the hukam that is how we will unmask the illusions of the world because hune bilkul theek kiya siga janan pita lok sut banta koi na kiske tarya all these relationships of the world are not going to be there permanently with us you know jai maa
पिता सुत मीत ना पाई मन उहा नाम तेरे संग साई. What is going to be there permanently with us is the naam. ते जो नाम मिल जाएगा, benefit too आज दे शब्द ही होएगा कि finding peace. सानू इतना peace अंदरों अंदरों वो जो illusion टूट गई ना, क्योंकि गुरु जी कहते संसार यो संसार है सुतिया रहन वे हाय. The whole night life is being passed, being stuck in this illusion. Why don't we pray? क्योंकि बाबा माया परम पुलाए. This maya is the biggest illusion that has put me within all the params, all the distractions. Param puli दोहा गणी ना फिर अंक समाये. Guruji says asi na apne अंक समाये means I can't go back to the lap of my beloved God by Guruji, because we are stuck with all these doubts, all this param in our life. Kab gal lamenge, oh Lord, I need a hug from you. Spiritual growth is going to be the catalyst. It is the only way we can go deeper into understanding, and that will happen when we reduce the attachment to the illusions of Maya, recognizing that Maya is breaking us. That is line number one. We should question the identity of Maya. Number two, Pangti dusri sano appreciate the impermanence. Ki asya bhi othe jana. Neither has anyone survived and lived forever. Neither are we going to live forever. Ram gyo, Ravan gyo, janko bahut parivar. Big families of Ram and Ravan, they have gone. We have to understand the impermanence. Ki asya bhi jana. The permanent naam de naal je jud jange. Strengthen our relationship with the divine. That is what the line number 3 of the Shabad is talking about. The illusion of duality. The line 4 ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ. ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਕੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ. I feel that pain of separation, and once we come to these kind of good satsangs, then that pain will come and maybe we will detach ourselves from the worldly illusions. Because Guruji ki kehte ne, emotional attachment of Maya has been created by God. Maya moho mere prab kina. Prab kina means God has created it. Ape param pulai, and he misleads us through these illusions and these doubts. And hopefully as we learn to detach, we connect with the permanent Vaguruji Naam. We detach from the temporary world. We recognize the impermanence of life. We know the physical bodies are temporary. We know that oneness of divine is permanent. Then we will have a yearning for Vaiguruji. That pain of separation will become closer or bring us closer to Vaiguruji. And फिर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਕਟੇ ਕਿਕਵਾੜਾ ਬੋੜ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜੌਲਾ ਜੀਓ. Now I don't need to go through this separation from God. Vaiguruji, my fear of death is gone. Meaninglessness of the life is gone. Attachments to the world is gone. Loneliness is gone. And the action steps, again I go back to, let us recite the Shabad, let us meditate, let us have self-contemplation, let us practice gratitude, and our anxieties will be reduced. We will have enhanced relationships with God. We will have appreciation for life. Ki har swas sade waste kinna important हैगा. Let's not लगा कि तुको फकड़े सब मुकदी चली रहन प्राणी तू आया लाहा लैन. You came here for that purpose, so let's find that purpose. ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਵਾਲਾ, that is on Ang 641 of Sri Guru Granth Sahib Ji, for those of us who are looking at it. And in the last lines also Guruji says, har kirat saad sangat hai sir karman te karma kaun nanak tis pe o prapat jis purab likhe ka lena tero sevak eho rang rata bhayo kirpal दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता. सो आज दे 3 शब्द तो मैंने यही समझ आया कि हर हर दे कीर्तन दे नाल जुड़ के, when we sing the praises of the Lord Vaguruji, we will break away from the illusions, because उस शब्द दे विच भी प्यारे इन विद मिलन ना जाई. There are many other things that we try, there are many illusions that will break us from God, but the moment we go within, when we start doing the har har kirtan eho man rata, in the last line of Kabirji Shabad today, he is also saying, now I've broken, I've unmasked the illusion, I've become with Vaiguruji. ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਈਏ. ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. I would love to come forward and learn from all of you every week. ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ. Thank you, Ji Paul Ji. Santok Singh Ji.
ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜੂਗਾ ਵੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਜੋਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਉਹ ਸੀਗੀ ਠੱਗ ਦੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੁਣ 5 ਕੁ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਜੱਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਲਾਜ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਮਹਾ ਠੱਗ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਠੱਗ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਠੱਗ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਘੜ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਮਾਲ ਆ, ਰੂਪ ਆ, ਜਾਤ ਆ, ਜੋਬਨ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਖੇਡਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਹੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲੱਭੂਗੀ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮੋਹ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਸੂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਭੈੜੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤੱਤ ਵਿਰੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ,
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜਗਿਆਸਾ, ਸੀਕਿੰਗ ਹਾਲੇ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, because his questions are always very deep and probing. ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਲਈਏ। If I can come in briefly, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਕੋ ਲੋ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਠੱਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਉਹੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਠੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਟ ਮੋਰ ਦੈਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਟੈਲ ਦ ਟਰੂਥ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ quite gel in. Somehow may home onto it in time, but tonight I'm afraid I am not really with it. So ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ I value them tremendously. ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਮਾੜੀ particularly home on to word ਠੱਗ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਠੱਗਿਆ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਆ, ਇਹ ਠੱਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੇ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਆ ਵੀ ਠੱਗ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੂਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸੋ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਨ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ
ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਰਹੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੰਚ, ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੂਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਸਰੀ ਆਰਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਾਂ ਠਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੈ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਖੇਡ ਆ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਦਾਵਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਰਿਡਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕੋ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਕਾਂ ਕੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਨਰਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਨੇੜੇ। ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਸੈਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਆ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ ਕੌਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਨਾ ਰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬਸਟ੍ਰੈਟਮ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ
ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਠਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ, ਵਿਰਲਾ ਤਾਂ ਬੂਝੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੰਨਾ ਮੋਹਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਾਮਿਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲਵੇ, ਉਸ ਫਿਨਾਮਿਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹਦੀ ਲੀਲਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਫਿਨਾਮਿਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਿਲਮਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਫਲੈਸ਼ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਗੋਨ ਦੇਅਰ। ਆਈ ਹੈ, ਗਈ ਹੈ, ਚਮਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਭਰਮ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੇ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਐਂਡ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਲੂਜਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਜੋਤ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਠੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਠਗੌਰੀ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਭਰਮ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗੀ, ਗਿਆਨ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਜਾਗ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, which is not eternal, which is not abiding, which is not everlasting। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ everlasting ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ ਨਾਮ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ, ਨਾਮ ਧੁਨ, ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ। ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਪਰਸੈਪਟੀਬਲ ਗੁਣ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਤੇ ਨਾਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਮੈਲੋਡੀ ਇਨ ਇਟ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕਿਨਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਤੀਮਾਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਫ ਬ੍ਰੈਥ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਾਈਫ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆ, ਖੇਲ ਆ, ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬੜਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਇਹ ਅਵਚੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਮੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੈਲਾਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾੜ ਚਿੱਤਰ ਚੇਤ ਚਤੇਰਾ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਵੱਲ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮੋਇਆ ਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਠਗੌਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਲੂਜ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਪੈਲਡ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਪਰੇ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੂਜ਼ਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੂਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਤੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠਗੌਰੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਠਗਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, and I am here to use this Maya and the material to my advantage to make my life blissful and full of joy, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਗ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਨਰ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਨਰ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਤੜੇ ਅਸੰਖ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਠਗੌਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਣ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਠਗੌਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। The illusion will be dispelled and enlightenment will take place and you will be blissful and full of joy forever. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Kulwant Singh ji. Vinder Bhaji, I think you want to unmute ਕਰ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। Unmute, you are muted. Yeah, thanks very much. As always, wonderful
exciting explanation. एक छोटा क्वेश्चन मेरे मन में आया. You referred vibration. Now, vibration can be seen on an oscilloscope. It can be listened as a particular pitch, and all this can be converted into some meaningful understanding. So, Madhyate vibration te kanni payo. Can I see it on the oscilloscope? Can I listen to it? What does it communicate? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, in the material phenomena, those instruments can interpret them. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਟਿਊਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ that you can perceive within your own consciousness, but the consciousness when it is absolutely purified. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਨੀਡਸ ਏਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਟਰੈਵਲ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੋਕਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਲੋਕਲ, ਐਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਪਰਸੀਵੇਬਲ ਐਵਰੀਵੇਅਰ. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ. ਯੂ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟੂ ਪਰਸੀਵ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ. ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਓਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਵਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ. ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਥਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ. That's my take on this one. Thank you. Thanks very much. Thank you. Thank you, Kulan Singh ji. Santokh Singh ji, are you ready up to say something, to add something? ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਨੇ. ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਆ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ. ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਚੰਭਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ, ਬਸ ਬੇਸਮਾਦ ਆ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ. ਦੈਟਸ all. ਧੰਨਵਾਦ. ਠੀਕ ਹੈ, thank you, Kulan Singh, I already explained. Okay, I think we come to the time now, allotted time. So I think it's been a very lively, interesting and enlightening discussion. So I hope that people have gained a lot, learned a lot. And maybe I'll tell you benti hi har bari sapna pe prepare ho ke aaya kariye, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਵੇ. So try not to be passive participants. So do actively participate. Okay, ji, I think look forward to another interesting, intriguing, exciting session next Friday. So look forward to seeing you all. Bhagavad Gita Khalsa, Bhagavad Gita Fateh.